بلا کے دشت میں دی پر نثار کر کے پسر، بلا کے دشت میں دی پر نثار کر کے پسر، ادا و سنت صبر خلیل کر کے گئی، ادا و سنت صبر خلیل کر کے گئی۔ یزید نام سے نفرت ہے سارے عالم کو، یزید نام سے نفرت ہے سارے عالم کو، علی کی لاڈلی اتنا ذلیل کر کے گئی سلوار۔ مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، مقتل میں کہہ رہی تھی اصغر سے یہ سکینہ، ظالم کا اب مٹانے میں نام جا رہی ہوں، ظالم کا اب مٹانے میں نام جا رہی ہوں۔ اے میرے بھائی مارا ہے تو نے حرملا کو، اے میرے بھائی مارا ہے تو نے حرملا کو، بیعت کو دفن کرنے میں شام جا رہی ہوں۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چینی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بیر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بیر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ
کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھوٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں چھوٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رولے شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے فاتحہ الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد. حدیث کساء جب زیر کساء پنجتن پاک آ گئے تو پروردگار عالم نے فرشتوں اور آسمانی مخلوق سے کہا کہ اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں پہ رہنے والے میں نے آسمان کا شامیانہ اور زمین کا فرش چاند سورج کہکشائیں دریا اور اس میں چلتی ہوئی کشتیاں یہ تمام چیزیں ان پانچ کی محبت میں خلق کی ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں. اسی پروردگار عالم کے جملے پہ آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اس سلسلے کی پانچویں اور آخری مجلس آج آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس جملے کے پروردگار عالم کے اس حدیث اور اس جملے کے ضمن میں کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت میں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، سمندر اور اس پہ چلتی ہوئی کشتیاں یہ تمام چیزیں خلق کیں. لیکن جب
قرآن مجید جب اٹھا کے دیکھیں گے ہم، قرآن مجید کی آیتوں میں غور کریں گے تو سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 164، آیت نمبر 164 یاد رکھیے گا، اس میں پروردگار عالم نے کہا کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر لآیات لقوم یعقلون۔ بیچ کی کچھ آیتیں جملے چھوڑ رہا ہوں، کیا مطلب اس کا؟ انا فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی خلقت اور زمین کی خلقت میں، رات کا دن اور دن کی رات یہ تبدیل ہونے میں، یعنی سورج اور چاند کے نکلنے میں، سمندر کی خلقت میں اور اس کے اوپر جو کشتیاں چل رہی ہیں اس میں ہماری نشانی چھپی ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے وہ جملہ حدیث قدسی کا یاد رکھیے گا جس پہ بحث ہو رہی ہے، جس پہ بات ہو رہی ہے۔ آج میں ایک خاص چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اسی آسمان زمین کہ جو اہل بیت کی محبت میں خلق ہوا، اسی کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آسمان کی خلقت اس میں ہماری ایک نشانی ہے، زمین اس میں ہماری نشانی ہے، اور بھی دوسری آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں کو میں ملا کے آپ کی خدمت میں بات اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ آسمان جو خلق کیا اس میں ایک نشانی ہے ہماری، زمین جو خلق ہوئی اس میں ایک نشانی ہے، چاند جو خلق کیا ہم نے اس میں بھی ایک نشانی ہے، سورج جو خلق کیا، یہ جو سیارے موجود ہے، یہ جو سمندر ہے اور یہ سمندر میں چلتی ہوئی جو کشتیاں ہیں، ان تمام چیزوں میں ہماری نشانی موجود ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک ربط دینا ہے، اس لیے کہ لفاظی اور اس طریقے سے گفتگو نہیں ہے، بس ایک تسلسل، جیسا کہ آپ پہلے مجلس سے دیکھ رہے ہیں، ایک تسلسل دینا ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا اہل بیت کی محبت میں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ آسمان اس میں ہماری ایک نشانی ہے، زمین اس میں ہماری ایک نشانی ہے، چاند اور سورج اور یہ ستارے اور یہ کہکشائیں اس میں ہماری نشانی ہے، سمندر اس میں نشانی ہے، سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں اس میں ہماری ایک نشانی ہے، مگر یہ نشانی سمجھے گا کون؟ توجہ کیجیے گا، یہی پوائنٹ کی بات ہے، یہ نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ نشانی دنیا کے ہر انسان کے لیے نہیں ہے، یہ نشانی ہر ایک مخلوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جہاں بھی یہ بات کہی ہے، جہاں بھی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، فوراً یا تو اولو الالباب کا ذکر ہے یا لقوم یعقلون کا ذکر ہے، یعنی دونوں کا مفہوم یہ ہے، یہ ایک ہی ہے کہ یہ تمام نشانیاں، یہ ہر چیز میں جو ہماری نشانی موجود ہے اس کو ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو صاحب عقل ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہے، جو سمجھدار ہے، جو عقل والا ہے، وہی ہماری نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ہر ایک نہیں سمجھ پائے گا، ہر ایک اس کو درک نہیں کر پائے گا، درک کون کر پائے گا، سمجھ کون پائے گا؟ کہ جو صاحب عقل ہے۔ اب تسلسل میں لائیے، توجہ کیجیے گا، اللہ نے یہ تمام چیزوں کو اہل بیت کی محبت میں خلق کیا، اور ان تمام چیزوں میں ہر ایک چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے، مگر یہ نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے کہ جو عقل والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو صاحب فہم ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کے لیے یہ تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ ربط دیں گے اور ملائیں گے تو ایک باریکی ہے، اس کی تہ تک آپ پہنچیں گے، وہ باریکی یہ ہے کہ جو پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ ہم جو اہل بیت کی صورت میں تمہارے حوالے کر رہے ہیں، یاد رکھو اہل بیت سے ہر انسان محبت نہیں کر سکتا، اہل بیت سے ہر انسان محبت نہیں کر سکتا، اہل بیت کی ہر انسان معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اہل بیت کو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، وہی سمجھے گا کہ جو صاحب عقل ہے۔ توجہ کیجیے گا، تسلسل میں نے بتایا، اس لیے کہ اللہ نے جو محبت میں خلق کی جتنی بھی چیزیں اس میں نشانی رکھی، اور جب نشانی رکھی تو نشانی صاحبان عقل کے لیے رکھی،
جو عقلمند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ان کے لیے نشانی رکھی، تو نتیجہ یہی نکلا کہ اہل بیت کی محبت اسی سینے میں، اسی کے دل میں اتر سکتی ہے، اہل بیت کی معرفت اسی کی یہاں حاصل ہو سکتی ہے کہ جو صاحب عقل ہو، جو عقل شعور رکھتا ہو۔ صلوات پڑھتا ہوں مولا عالم پہ۔ اگر یہاں تک بات واضح نہ ہوئی ہو تو پھر میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو لے چلتا ہوں مامون رشید کے دربار میں۔ 8ویں امام کا زمانہ، 8ویں امام مدینہ سے نکل کے خراسان جا چکے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ آپ کے پیچھے، آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے۔ تاریخ کیا موجود ہے کہ مامون رشید ہر ایک سے بیعت لے چکا تھا، ہر ایک کے اوپر حکومت تھی، لیکن جو شیعہ طبقہ تھا وہ اس کو نہیں مانتا تھا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ اگر شیعوں کے امام کو مدینہ سے بلا کے یہاں ان کے ہاتھ میں کوئی عہدہ دے دے تو پھر ایسی صورت میں یہ طبقہ بھی تمہارے بیعت میں آ جائے گا۔ لہذا اس مقصد کے تحت امام کو خراسان بلایا جا چکا ہے، ولی عہدی دی جا چکی ہے۔ حالانکہ امام نے انکار کیا، لیکن انکار کرنے پہ دھمکی دی جان سے مارنے کی، جان سے مارنے کی دھمکی دی کہ اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ امام نے مصلحت الہی کی بنا پر قبول کیا اور خراسان میں رہنے لگے۔ دربار میں بلایا گیا ہے، توجہ کیجئے گا، دربار میں بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر دن بزم لگتی ہے، بزم لگتی ہے، الگ الگ ٹاپک، الگ الگ عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے، الگ الگ عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے۔ آج امام کو دعوت دی گئی ہے مگر امام ابھی دربار میں تشریف نہیں لائے ہیں اور موضوع چھڑ گیا ہے۔ علماء موجود ہیں، مامون رشید خود علم کو دوست رکھتا تھا، توجہ کیجئے گا، اور علمی گفتگو ہوا کرتی تھی دربار میں۔ آج کا جو موضوع بحث ہے وہ یہ کہ اللہ نے عقل کو کیوں خلق کیا، اللہ نے انسان کو جو عقل دی اس کا کیا فائدہ ہے۔ امام ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، جو علماء بیٹھے ہوئے ان میں اور مامون رشید کے درمیان میں ہر عالم اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اپنے اعتبار سے نظریہ پیش کر رہا ہے کہ نہیں اللہ نے اس لیے عقل دی، اللہ نے اس لیے انسان کو عقل شعور دیا، اللہ نے اس لیے دیا، الگ الگ نظریات۔ لیکن ان میں سے جو سب سے بھاری نظریہ پڑا وہ یہی پڑا کہ اللہ نے عقل اسی لیے دی تاکہ انسان یہ فیصلہ کر سکے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہی بات طے ہو گئی کہ اللہ نے عقل اس لیے دیا ہے تاکہ انسان فیصلہ کر سکے کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اسی اثنا میں امام تشریف لائے۔ امام جب تشریف لائے، مامون رشید نے استقبال کیا، اپنے پاس جگہ دی، بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد امام کی خدمت میں کہا کہ مولا آپ کے آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، ہم لوگوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی اور اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ نے عقل اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو سکے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ اب امام ابھی بھی خاموش ہیں، امام ابھی بھی سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اب یہ خود پھر پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی اس فیصلے پر متفق ہیں؟ یہ جو نظریہ یہاں پہ سامنے آیا اور لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا، کیا آپ بھی اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ نے عقل اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا فیصلہ لگایا جا سکے، کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد امام نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ لیا ہے، عقل کی جو تعریف کی ہے، یہ بہت بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس تعریف میں گدھا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کے سامنے دو طرح کی گھاس ڈال دیجئے آپ، سوکھی گھاس اور ہری گھاس، تو وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ کون سی چیز کھانا چاہیے، کون والی نہیں کھانا چاہیے، کون سی چیز کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ جتنے بھی علماء تھے سب نے گردن جھکا لی کہ اتنی دیر کے بعد ہم لوگوں نے فیصلہ لیا اور بھی جو ہے امام نے اس کو باطل کر دیا۔ اب ہر ایک نے امام سے پوچھا، خود مامون رشید نے پوچھا کہ پھر مولا آپ بتائیے کہ اللہ نے عقل کیوں دیا، اللہ نے انسان کو، ہم انسانوں کو عقل کیوں دیا؟ تب امام نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو عقل اس لیے دیا تاکہ دو صحیح چیزوں میں سے انسان فیصلہ لے سکے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، اور دو غلط چیزوں میں سے انسان فیصلہ لے سکے یہ کون سی چیز زیادہ غلط ہے۔ اب جب امام نے یہ بات رکھی
اپنی بات کہی تو ہر ایک نے قبول کیا، ہر ایک نے بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ اس کی تعریف کی، اور اسی بات پہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، اللہ نے عقل جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے تاکہ دو صحیح چیزوں میں فیصلہ لیا جا سکے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، اور دو غلط چیزوں میں فیصلہ لیا جا سکے کہ کون سی چیز زیادہ بری ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو بھی ناشتہ پانی تھا وہ ہوا، تھوڑی دیر بعد امام نے اجازت چاہی، اب اس کے بعد اٹھے دربار سے نکلنے لگے۔ توجہ کیجئے گا، بس آخری جملہ اور اس کا نتیجہ دے رہا ہوں۔ اب جب امام باہر نکلنے لگے تو امام کا جو خادم تھا، وہ بھی چونکہ امام کی جوتی سیدھی کرنا تھا، جوتی سیدھی کی، اور امام کے پیچھے پیچھے چونکہ امام کے ساتھ آیا تھا امام کا خادم، لہذا امام کے ساتھ امام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ خادم کہہ رہا ہے کہ مولا آپ نے واقعاً کیا عقل کی تعریف کی ہے کہ جتنے بھی یہاں عالم تھے ہر ایک نے قبول کر لیا اور کسی نے چوں چرا نہیں کیا، ہر ایک نے قبول کر لیا۔ تب وہاں پہ امام دروازے سے نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو عقل کی صحیح تعریف ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مصلحت کی بنا پہ۔ توجہ کیجئے گا، عقل اللہ نے کس لیے دیا ہے یہ تو میں نے وہاں بتایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہاں ایسے لوگ نہیں تھے۔ تب ایک مرتبہ جو خادم تھا اس نے بہت ضد کی، مولا اگر مناسب سمجھے تو ہم کو بتا دے۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، اب تیسری بار جب اس نے پوچھ لیا مولا اگر مناسب سمجھے تو ہم کو بتا دیجئے کہ اللہ نے عقل کس لیے دیا ہے۔ اب امام نے جواب دیا، اس خادم کو جواب دیا کہ اللہ نے عقل انسانوں کو اسی لیے دیا ہے تاکہ اس عقل کے ذریعے سے نمائندے حقیقی، جو اللہ کا حقیقی نمائندہ ہے، اللہ کا حقیقی رہبر ہے، اللہ کا حقیقی بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اس کو پہچان سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ اللہ نے اسی لیے عقل دیا ہے۔ اب جو میں نے بات شروع میں کی تھی، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اللہ نے تمام چیزوں کو اہل بیت کی محبت میں خلق کیا، اور یہ تمام چیزوں میں جو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، دریا، درخت، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ وہ نشانی کس کے لیے رکھی؟ صاحب عقل کے لیے رکھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے وہی محبت کر سکتا ہے، اہل بیت سے وہی الفت کر سکتا ہے کہ جو صاحب عقل ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو عقل و شعور کا مالک ہو۔ صلوات پڑھ دو محمد عالم پر۔ اب یہاں پہ پھر آپ سوال کریں گے کہ پھر باقی انسانوں کے لیے کیا کہیں گے آپ کہ جو اہل بیت کے محبت نہیں رکھتے لیکن ہے بہت سمجھدار؟ تو میں کہوں گا کہ چاہے وہ سمجھداری کی جس منزل پر ہوں، چاہے عقل و شعور کی جس منزل پر ہوں، لیکن چونکہ اللہ کے نمائندوں کو نہیں پہچان سکے، اللہ نے جن کو سب سے بہتر اور سب سے باعظمت قرار دے کے دنیا میں بھیجا، ان کو نہیں پہچان سکے، جن کی محبت میں اللہ نے یہ تمام چیزوں کو خلق کیا، ان کو جب نہیں پہچان سکے تو رہے صاحب عقل۔ جو اہل بیت کو پہچان گیا وہی صاحب عقل ہے، بقیہ سب جتنے بھی ہیں وہ صاحب عقل سے دور ہیں۔ وہ عقل شعور کے طبقے میں، صاحبان عقل کے طبقے میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ صلوات پڑھتا ہوں علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے کہ جو انسان اہل بیت علیہ السلام کو پہچان جائے وہی صاحب عقل ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان عقل والا ہوگا تو پہچانے گا کہ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں محبت کے لیے۔ ماں کا بھی رشتہ ہے، باپ کا بھی رشتہ ہے جس سے محبت کی جائے، بھائی بہن کا بھی رشتہ ہے جس سے محبت کی جائے، اس طریقے سے اور کئی رشتے ہیں، مگر جتنے بھی رشتے ہیں محبت کے وہ اسی دنیا تک محدود ہیں۔ صرف ایک رشتہ جو اہل بیت سے رشتہ محبت کا ہے وہ دنیا میں بھی کام دیتا ہے، آخری وقت میں بھی کام دیتا ہے، قبر میں بھی کام دے گا، برزخ میں بھی کام دے گا، میدان محشر میں بھی کام دے گا، پورے صراط سے گزرنے میں بھی کام دے گا، جنت تک پہنچانے میں بھی کام دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس تمام مراحل میں کام آئے۔ صلوات پڑھتا ہوں محمد عالم پر۔ اور جو باپ بیٹے کا رشتہ ملا، جو بھائی بھائی کا رشتہ ملا، رشتہ قرآن میں موجود ہے، توجہ کیجئے گا، مگر اتنا موجود ہے کہ جب میدان محشر میں باپ بیٹے کو دیکھے گا تو بیٹے سے دور فرار کرے گا، بیٹا باپ سے فرار کرے گا۔ کیوں؟ کہیں ہمارے عمل میں سے یہ نہ مانگ لے، ہماری نیکیوں میں سے کہیں نہ مانگ لے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ ये रिश्ता जो दुनिया में बहुत अजीम था वो मरने के बाद काम खत्म हो गया। जो दुनिया में जिससे जिससे भी मोहब्बत थी, बस मोहब्बत के तकाजे के तहत 40 दिन आके कब्र में फातिहा पढ़ के चले गए, उसके बाद कोई और सहारा नहीं। लेकिन यही अहले बैत से मोहब्बत का रिश्ता है कि जो रिश्ता हर मरहले में काम आता है। इसीलिए हम अपने तमाम गमों से अफजल अहले बैत के गम को फौकियत देते हैं और अपनी तमाम खुशी में अहले बैत की खुशी को फौकियत देते हैं। इसीलिए मैंने देखा है जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, अगर अहले बैत की खुशी में उनके यहाँ कोई गम हो जाए तो अपने गम को गम नहीं समझते बल्कि उनकी खुशी का इजहार करते हैं। और अगर अपनी खुशी में इनका गम है तो लाख खुशी होती रहे, क्योंकि गम है इनका लिहाजा हम गम मनाएंगे। अगर यकीन ना हो तो आप देख लीजिए अपने अपने घरों में कि अगर किसी की विलादत हुई मुहर्रम में तो आदमी नजर न्याज तो कर देता है मगर खुशी नहीं मनाता। क्यों भैया खुशी क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनकी खुशी के मुकाबले में हमारा कोई गम नहीं है, हमारे गम के मुकाबले में उनकी कोई खुशी नहीं है। सलवात पढ़ दो। यानी अपना हम गम जो हमारा गम होता है उनकी खुशी के मुकाबले में हमारा कोई गम नहीं है, और अगर उनका गम है हमारी खुशी है तो उनके गम के आगे हमारी कोई खुशी नहीं है। और हकीकत यही है, आदमी बड़े से बड़ा काम हो जाता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया तो फिर अब कोई खुशी नहीं, इसलिए कि इमाम की शहादत हुई है। यही चीज हम दुनिया वालों को समझाना चाहते हैं, यही चीज हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को समझाना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि आशूर के दिन नूह की कश्ती रुकी, आशूर के दिन जनाब इब्राहिम को आग में फेंका गया, गुलजार हुई, आशूर के दिन ये हुआ और आशूर के दिन वो हुआ, तमाम चीजें गिनाते हैं। लेकिन हमारा ये अकीदा है कि लाख खुशियां हो आशूर के दिन, लेकिन जिस आशूर के दिन इमाम हुसैन उनके घर वालों को कत्ल किया गया, अब सारी खुशी खत्म, सिर्फ एक गम है, वो गमे इमाम हुसैन सलाम है। अब ना उस दिन हमें रोजा रखना है, ना किसी किस्म की खुशी मनानी है। अच्छा, नहीं मालूम उनके जो उलमा हैं उनको किस तरीके से उनको समझाए हैं, किस तरीके से। अगर तमाम खुशियों को समझाते समझाते जब शहादत का मरहला आता है तो वहां पर यह समझाया जाता है कि ये गम मनाने का मौका नहीं है, बल्कि इमाम इसके जरिए से मंजिल मिराज को पहुंचे हैं। तवज्जो कीजिएगा, इमाम अपनी कुर्बानी देके मंजिल मिराज को पहुंचे हैं, एक शरफ हासिल हुआ है, कुर्बानी का शरफ हासिल हुआ है, लिहाजा इस दिन गम नहीं मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। तो फिर अगर यही बात है तो फिर आइए बकरीद वाले दिन, तवज्जो कीजिएगा, बकरीद वाले दिन जनाब इस्माइल बच गए यानी क्या मतलब? यानी उस आला मकाम को नहीं पहुंच सके, यही तो मतलब हुआ। अगर कुर्बानी हो जाती तो आला मकाम को पहुंचते, तो आला मकाम को नहीं पहुंचे, तो जब नहीं पहुंचे तो उस दिन गम मनाइए आप। तवज्जो कीजिए, बकरीद के दिन गम मनाइए, लेकिन उस दिन खुशी मनाते हैं, रोज़े आशूरा भी खुशी मनाते हैं। ये समझ में नहीं आता, समझ में आएगा कैसे? तवज्जो कीजिएगा, ये बातें उनके समझ में आएगी कैसे? इसलिए कि जब अहले बैत को नहीं पहचाना है तो खुद यही इस बात का सबूत है कि ये है नहीं। अगर ये होती तो फिर यकीनन अहले बैत को पहचान लेते, यकीनन इमाम हुसैन सलाम को पहचान लेते, और जब पहचान लेते तो मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती। अब जब मोहब्बत आ जाती तो फिर उस दिन खुशी ना मनाते बल्कि उस दिन गम मनाते, उस दिन रोजा ना रखते बल्कि उस दिन फाका रख के बताते कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, आपकी मुसीबत में हम गम मना रहे हैं, इसलिए कि आपने इंसानियत की बका के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। सलवात पढ़ दो। तो अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन इस्लाम और अहले बैत को पहचान लेना ये बहुत बड़ी सआदत है, इनकी मारिफत दिल में रख लेना ये बहुत बड़ा शरफ है। ये इतना बड़ा शरफ है, इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर इंसान मोहब्बत अहले बैत दिल में रख के दुनिया से जा रहा है तो फिर वो मरता नहीं है, शहादत का दर्जा पाता है, शहादत का दर्जा पाता है। अहले बैत की मोहब्बत दिल में रख के दुनिया से गया, शहीद मरता है वो। अहले बैत की मोहब्बत का मैं कल जिक्र कर रहा था फायदा, अहले बैत की मोहब्बत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसका जिक्र बाकी रहता है। इंसान मर जाता है, फना हो जाता है, मगर उसके बाद भी
अहले बैत से वाबस्ता होने की वजह से वो बाकी रहता है। तारीख में ऐसे नाम बहुत सारे मौजूद हैं कि जिन लोगों ने अहले बैत को देखा नहीं, अहले बैत को देखा नहीं, मगर उनकी मोहब्बत में कुछ जुमले कह दिए, आज भी वो करबला वालों की तरह से उनका जिक्र बाकी है। तवज्जो कीजिएगा। तौवा, जनाब तौवा जो जनाब मुस्लिम को पानी ला के देती हैं, जनाब मुस्लिम को इज्जत और एहतराम से घर में बैठाती हैं, जानिमाज ला के देती हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने इमाम हुसैन सलाम को देखा होगा, इसलिए कि वो कूफा के रहने वाली हैं और इमाम हुसैन सलाम मदीना मुनव्वरा में काफी वासला। वो खातून, मुझे नहीं लगता, मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा, मुमकिन है हो, इनकार भी नहीं है, लेकिन मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा कि उन्होंने इमाम से मुलाकात की हो या अहले बैत से मुलाकात की हो, जनाब ज़ैनब को देखा हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना सुना कि ये इमाम हुसैन सलाम के भाई हैं, फौरन घर में बुलाया, इज्जत एहतराम से बैठाया। खाली उतना अमल इस बात का सबब बना कि आज सदियां गुजरने के बाद जब भी जिक्र हुसैन होता है, फौरन जनाब मुस्लिम का तस्करा होता है। जैसे ही जनाब मुस्लिम का तस्करा होगा, वैसे ही जनाब तौबा का भी जिक्र होगा। सलवात पढ़ता हूँ मोहम्मद आले मुस्लिम। ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जनाब ज़ुहैर कैन की ज़ौजा ले लीजिए आप। जनाब ज़ुहैर कैन की ज़ौजा इमाम से नहीं मिली हैं, इमाम से नहीं मिली हैं, इमाम से मुलाकात नहीं किया इन्होंने, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम खाली इतना सा है, छोटा सा काम है कि जब जनाब अली अकबर खैमे के बाहर आते हैं जनाब ज़ुहैर कैन के, और पैगाम मिलता है कि मेरे बाबा ने आपको बुलाया है, तो वहां पे सोच रहे होते हैं कि अब मैं जाऊं कि ना जाऊं। जिस बात का डर तबाही हुआ, मैं उधर मिलना नहीं चाहता हूं इनसे, और वो बुला के बैठे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ज़ौजा ने इनको हौसला दिलाया, हौसला दिलाने का खाली इतना कहा है कि आप जाके मिल लीजिए, वो आपको पकड़ के बाहर नहीं लेंगे, उनकी बात सुनिएगा, समझ में आएगी कबूल कीजिएगा, नहीं तो चले आइएगा। जनाब ज़ुहैर कैन की ज़ौजा का बस इतना ही अमल है, मगर इसका फायदा क्या हुआ? जब भी जिक्र शुहदाए करबला होगा, ज़ुहैर कैन का जिक्र होगा, जब भी जनाब ज़ुहैर कैन का जिक्र होगा, उनकी ज़ौजा का जिक्र होगा। और ये कुदरत की तरफ से इतना बड़ा शरफ मिला जनाब ज़ुहैर कैन की ज़ौजा को। रिवायत में मिलता है कि जब जन्नत में जाने का मरहला होगा, तो जनाब ज़ुहैर कैन की एंट्री बाद में होगी, पहले उनकी ज़ौजा को दाखिल किया जाएगा जन्नत में। सलवात पढ़ दो। इस तरीके से बहुत सारी हस्तियां हैं, और मैं मामूली हस्तियों का क्या जिक्र करूं दूसरे लोग का। जब औलियाए खुदा, खासान खुदा और अंबियाए किराम, जब उनको हुक्म मिला कि अहले बैत से मोहब्बत करो, उनको हुक्म मिला, उनको ये शरफ दिया गया, इसलिए कि जब सारे शरफ उनके पास है, तो जो सबसे बड़ा शरफ है अहले बैत से मोहब्बत, परवरदिगार आलम उनको क्यों महरूम करें। लिहाजा उनको बताया गया, किसी न किसी बहाने से उनको इशारा किया गया। जब इशारा किया गया तो फिर अहले बैत की याद में डूबे, इनकी मोहब्बत दिल में बसाई, पहचाना, मारिफत हासिल की, फिर मोहब्बत दिल में बसाई। आप देख लें जनाब आदम का जिक्र, जनाब आदम के जब तारीख पढ़ी जाती है, तो वहाँ भी अहले बैत की तज़किरा। अगर उनकी जो तर्क औला हुआ है, उनसे तर्क औला हुआ था, वो तौबा कबूल होती है तो इन्हीं पंजतन पाक के सदक़े में होती है। जनाब नूह का जिक्र देख लें आप, जनाब नूह कश्ती पे अहले बैत के नाम सबसे करते हैं, है कि नहीं। ये तमाम तारीख आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, आपके सामने तमाम तारीख मौजूद हैं। जनाब इब्राहीम अगर रास्ता चलते हुए करबला के ज़मीन से गुजरे, तो वहाँ पे इशारा किया गया। जनाब मूसा, इसी तरीके से एक एक नबी, तवज्जो कीजिएगा। जनाब ज़करिया, जो नबी करबला तक पहुंचा, वहां पे इशारा किया गया, और जिस नबी की ज्यादा दूरी थी और जो नहीं पहुंच सका, उसको किसी दूसरे बहाने से जिक्र किया गया अहले बैत की और इमाम हुसैन सलाम की शहादत का। जनाब ज़करिया को जिक्र किया गया। जनाब ज़करिया मेहराब में बैठे हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं कि पालने वाले, तू अपने मुकद्दस हस्तियों के नाम हमको बता जो तेरी निगाह में सबसे बाअज़मत हो, सबसे बुलंद हो। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज के पंजतन पाक के अस्मा की तालीम दे दी। जब पंजतन पाक के अस्मा की तालीम दी, तो इनका तरीका था कि आखिरी रसूल का नाम लेते थे, मौलाए कायनात का नाम ज़बान में जारी करते थे,
बीबी सैयदा का नाम जबान पे जारी करते थे, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का नाम जबान पे जारी करते थे। ये 4 नामों में खूबी ये थी कि जब भी जबान पे जारी करते थे खुशी का एहसास होता था, खुशी का एहसास होता था इनको। लेकिन जैसे ही नाम हुसैन जबान पे जारी करते थे फौरन आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, महजून रंजीदा हो जाते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दसियों बार इन्होंने इसके बारे में सोचा, गौर किया कि आखिर ये क्या राज है। अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया पालने वाले, ये क्या राज है इसमें कि जब मैं 4 हस्तियों के नाम लेता हूं तो मुझे खुशी का एहसास होता है, मगर जैसे ही नाम हुसैन लेता हूं वैसे ही मैं महजून रंजीदा हो जाता हूं, आंसू निकलने लगते हैं। अब अल्लाह ने सूरह मरियम में मौजूद है हुरूफ मुक़त्तात, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज के हुरूफ मुक़त्तात के जरिए से वाक़ई करबला की खबर दी। काब यानी करबला, हाँ यानी हलाकत इतरत रसूल, या यानी यजीद, ऐन यानी आतश हुसैनी, स्वाद माने सब्र हुसैनी। ये जो हुरूफ मुक़त्तात हैं मुफस्सिरीन बताते हैं कि इसके जरिए से जनाब ज़करिया को खबर दी वाक़ई करबला की। अब जब वाक़ई करबला की खबर दी तो उन्होंने गिरिया करना शुरू किया। गिरिया करते करते कह रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहे हैं कि परवरदिगारा तू अपने प्यारे नबी को उनके प्यारे नवासे के गम में मुब्तला करेगा। परवरदिगारा मुझे भी एक बेटा दे, क्योंकि खुद बूढ़े हो चुके हैं, बुढ़ापे का आलम है, कोई औलाद नहीं। परवरदिगारा मुझे भी एक बेटा दे कि जिससे वही मोहब्बत हो कि जो मोहब्बत आखिरी रसूल को उनके नवासे से हो, और उसके बाद फिर मुझे मेरे बेटे के दाग यानी मेरे बेटे का गम मुझे दे, मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने शहीद हो, ताकि मैं रसूल इस्लाम के गम में मुब्तला हो सकूं, एहसास उनके गम में शामिल हो सकूं, कि जो उनको गम मिलेगा, जो उनके ऊपर मुसीबत आएगी, उस मुसीबत में मैं शामिल हो सकूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और बशारत हुई, या ज़करिया इन्ना इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहया, ऐ ज़करिया हम आपको याहया की बशारत दे रहे हैं, हम आपको एक बेटे की बशारत दे रहे हैं जिसका नाम याहया होगा। और ये याहया इससे पहले किसी का नाम नहीं रखा गया। अब जैसे ही जनाब ज़करिया ने सुना फौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल रख दिया, पालने वाले मेरे यहाँ मगर बेटा होगा कैसे? मेरी बीवी बाज है, मैं बुढ़ापे के में कदम रख चुका हूँ, कि जब जवानी में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो परवरदिगार ने कहा कि एक वक्त था कि तुम भी कुछ नहीं थे, मगर हमने तुमको वजूद बख्शा, तुमको वजूद बख्शा, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अल्लाह ने बेटा दिया याहया की सूरत में। जब याहया की सूरत में बेटा दिया तो वही मोहब्बत, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में बेटा मिला है, कितनी मोहब्बत होगी। उसके बाद जवानी के मरहले में उस जमाने के बादशाह ने, जालिम बादशाह ने जनाब याहया का सर कलम करवाया। बहुत सारी मुताबिकत है इमाम हुसैन और जनाब याहया में, तारीख में मौजूद है, मुफस्सिरीन में बताते हैं। मसलन विलादत के मरहले में देख लिया आप कि 6 महीने का हम इमाम हुसैन का था, 6 महीने का हमने जनाब याहया का था। इसी तरीके से जिस तरीके से यजीद मलऊन ने इमाम हुसैन को कत्ल किया बेजुर्म खता, उसी तरीके से इसके इमाम से पहले याहया पैगंबर को उनके ज़माने के जालिम बादशाह ने बेजुर्म खता कत्ल किया था। जिस तरीके से गम इमाम हुसैन और शहादत इमाम हुसैन लोगों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि छुपा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मगर जैसे जैसे मिटाने की कोशिश करते गए वैसे वैसे ये गम उभरता गया, सामने आता गया लोगों के। वैसे ही जनाबे याहया की जब शहादत हुई है तो उनका खून जब उनके जिस्म से निकलना शुरू हुआ तो इस मकसद के तहत कि लोगों को पता ना चले, मिट्टी डाली गई और मिट्टी डाली गई और मिट्टी डाली गई, मगर जैसे मिट्टी डालते जाते थे वैसे वैसे खून उबलता जाता। यहाँ तक कि इतनी मिट्टी डाली कि एक टीले की सूरत में तब्दील हो गया। जनाबे याहया की कुर्बानी लोगों पे अया हो गई, मगर उस जमाने का बादशाह इनकी कुर्बानी को छुपा नहीं सका। वैसे ही इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की कुर्बानी आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से जालिमों ने छुपाना चाहा था, मगर किस तरीके से अया हुई। यजीद ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए कि अब तक जो काम किया जा रहा था वो काम यही किया जा रहा था। क्या तरीका था अब तक? भाई जिन लोगों ने अहले बैत को कत्ल किया, जहर दिया, उनका तरीकाकार क्या था? रसूल इस्लाम को जहर दिया गया, पता नहीं चला, बस यही हुआ कि यहूदिया औरत ने जहर दिया था, उसके जरिए से रसालत में आपकी शहादत हुई। मौलाए कायनात के सर पे को जख्मी किया गया, जरबत मारी गई,
19 رمضان کی صبح میں सन 40 हिजरी में तारीख ने क्या लिखा? तारीख ने लिखा कि इब्न मुलजिम ने वो तामा मलूना से शादी के लालच में इसने ऐसा काम किया, इसलिए कि उसने महर में ये कह दिया था कि अली इब्न अबी तालिब का सर चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है इसके पीछे? राज छुपा रह गया कि इतना महंगा जहर आया कहाँ से, इतना महंगा जहर आया कहाँ से, और ये कुत्तावा किसके इशारे पे नाच रही थी, किसके इशारे पे ये सब सारा काम कर रही थी। तारीख ने ये तमाम चीज़ें छुपा दी। ऐसे ही जनाब सैयदा सलाम अलैहा के सिलसिले में भी यही हुआ। उसके बाद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, तारीख ने बस इतना लिख दिया कि इमाम हसन मुश्तबा की ज़ौजा ने सुराही में जहर डाला और इनसे शहादत की। मगर ये जहर आया कहाँ से, किसने जहर दिया, ये राज रहा। हालांकि हम जानते हैं तमाम चीजें, लेकिन जो असल तारीख है, जो मुसलमानों की तारीख है, इसमें इस चीज को छुपा दिया गया। जो सामने की चीज से बता दिया गया, जो इसके पीछे जिसका हाथ था वो ओपन नहीं हुआ। बेन ही यही इरादा, यही मकसद इस बार भी था कि आदमी भेज के मक्का में हज के मौके पर कत्ल करवा दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाजियों में से किसी हाजी ने खंजर छुपा के इमाम को कत्ल कर दिया, लेकिन इमाम ने कहा कि नहीं, अब तक जो होता चला आ रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा। अब मैं ऐसा रास्ता इख्तियार करूंगा जिसके जरिए से असली कातिल का चेहरा आया हो जाए और इसके जरिए से इसकी तमाम नस्लों का जो सिलसिला है सब सामने आ जाएगा। और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु करबला के मैदान में आए। बजाय दुनिया कहती है कि यजीदियों ने इमाम हुसैन सल्लल्लाहु में घेरा था, बल्कि हकीकत यह है, अगर आप गहराई में जाएं तो हकीकत मिलेगी आपको कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को करबला के मैदान में घेरा था, खुले मैदान में, कि अब यहां से तुम बच नहीं सकते, अब यहां से तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि जब शिया चाहने वाला था इमाम का चाहने वाला, उससे किसी मुखालिफ ने कहा कि तुम खामखा यजीद को बदनाम करते हो, यजीद शाम में बैठा हुआ है, करबला आया नहीं, और तुम लोग कहते हो कि यजीद ने कत्ल किया। फौरन इस चाहने वाले ने कहा कि तुम्हारी अक्ल कुत्ते से ज्यादा गैर गुजरी है। कुत्ते को अगर ढेला मारा जाता है तो ढेले को नहीं भूखता, जो फेंकता है ढेला उसको कुत्ता दौड़ाता है। तो इन्होंने फौरन कहा चाहने वाले ने कि जो शिब्र था, इब्न ज़ियाद था, वगैरह वगैरह, जितने खुली और जितने भी मलून थे, ये सब यजीद के फेंके हुए ढेले थे। लिहाजा जैसे ही इमाम की शहादत का जिक्र होगा, फौरन यजीद का चेहरा सामने आएगा, अब यजीद अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता। और रही सही कसर कि जो चीज बाकी रह गई थी, अभी लोगों तक पहुंचाना बाकी रह गया था, वो जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने किया। और इनके साथ एक और हस्ती है जनाब सकीना, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। कल मैंने एक शहादत का एक रिवायत जिक्र की थी, एक रिवायत, उसमें रिवायत ये है, तवज्जो चाहता हूं, रिवायत ये है कि जनाब सकीना जब गिरी हैं तो सरे इमाम हुसैन सलाम रुका है, लेकिन हकीकत ये है कि कई बच्चे गिरे थे, लेकिन कहीं पे सरे इमाम हुसैन नहीं रुका। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं, वो शाम के रास्ते में छोटी छोटी कब्रें बनी हैं, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे कि जब काफिले को तेजी से दौड़ाया जाता था तो माओ से बच्चों को अलग कर दिया जाता था, नंगी पुश्त ऊँटों पर माओ से अलग कर दिया जाता था, और उसके बाद जब ऊँट तेजी से दौड़ाते थे तो बच्चे गिरने लगते थे, गिरते हुए आवाज देते थे, अम्मा मैं गिर रहा हूँ बचा लो, अम्मा मैं गिर रहा हूँ बचा लो। मगर माएँ इतनी मजबूर होती थी, हाथ पसे गर्दन बंधे होते थे कि बच्चे गिर के मर जाते थे, ये काफिला रुकता नहीं था, आगे बढ़ जाता था। तारीख ने लिखा कि जनाब सकीना जब गिरी हैं तो इमाम का सर रुका। क्यों रुका? इसलिए कि जनाब सकीना भी एक हिस्सा है इमाम की शहादत को बयान करने के लिए, इमाम की कुर्बानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनाब सकीना भी एक हिस्सा है। अब जनाब सकीना के ऊपर क्या जुल्म हुआ? जब जनाब सकीना को जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ढूंढ के लेके आई, तब जालिमों ने क्या जुल्म किया कि नंगी पुश्त ऊँटों पर रस्सी से बांध दिया। अब जो रस्सी से बांधा है तो कैफियत ये थी
کہ जब ये ऊंट तेजी से दौड़ा रहे थे तो जनाब सकीना का सीना ऊंट की पुष्ट से घिसता था, और घिसना घिसा, इतना घिसा कि खून जारी हुआ, खून जारी हुआ। हाँ अज़ादारों, अब आपने सोचा कि जनाब सकीना के ऊपर क्या जुल्म हो गया। अरे वही कपड़ा जब खून से इस तरीके से चिमट गया, जिसकी वजह से जब जनाब सकीना को गुस्ल देने का मरहला आया तो गस्साला आके कहती है कि ऐ बीबी, आखिर क्या मामला है, कौन सी बीमारी है कि जब मैं कपड़ा जिस्म से उतारती हूँ तो खाल भी निकल रही है सकीना के जिस्म से, क्या इसको कोई बीमारी थी। जनाब सकीना एक मरतबा जनाब ज़ैनब एक मरतबा सर पीट लेती हैं, कहती हैं बीबी ऐसा ना कहो, अरे मेरी भतीजी को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसके ऊपर इतना जुल्म सितम हुआ है राह कुफा और शाम में कि नंगी पुश्त ऊंट से बांध दिया गया था, और उसके बाद इसका जिस्म इतना जख्मी हुआ और जिसमें इतने ताजियाने मारे गए, इतने ताजियाने मारे गए कि ये कपड़ा जिसमें से चिमट गया है, चिपक गया है कि जो छूटने का नाम नहीं लेता है। हाँ अज़ादारों, ये जनाब सकीना थी कि जो इमाम की मजलूमियत को बतला रही हैं, इमाम की मजलूमियत को इस अंदाज से बतला रही हैं कि जिंदान शाम में गिरिया करती हैं, रात की तारीकी में गिरिया करती हैं। जब रात की तारीकी में गिरिया करती हैं तो शाम वाले आके पूछते हैं कि ये बच्ची के ऊपर क्या जुल्म हुआ है, ये बच्ची क्यों गिरिया कर रही है। तो बीबियां बताती थी कि इसके बाप को शहीद कर दिया गया, 3 दिन का भूखा प्यासा, क्या नाम था, हुसैन इब्न अली था, रसूल के नवासे थे। इस तरीके से इमाम हुसैन सलाम की बेगुनाही जनाब सकीना के जरिए से लोगों तक पहुंची। इमाम की मजलूमियत पे जनाब सकीना ने बताया, मगर अज़ादारों जनाब सकीना अपने बाबा को याद करती करती एक मरतबा जिंदान शाम में अजीब कैफियत हो गई। तारीख ने लिखा कि बाबा की शहादत के बाद जनाब सकीना 2 बार अपने बाबा से मिली हैं। एक बार करबला के मैदान में मिली शाम गरीबा से पहले, मगर जब मिली हैं तो कैफियत ये थी कि जिसमें मौजूद था सर मौजूद नहीं था, और दोबारा जब अपने बाबा से मिली हैं, जिंदान शाम में मिली हैं, तो सर तो मौजूद था मगर जिसमें मौजूद नहीं था। अरे जब बाबा का सर आया है, एक मरतबा मुंह में मुंह रख दिया, कहती है बाबा आपके बाद बड़ी अजियतें सहना पड़ी, बड़ी तकलीफें उठाना पड़ी, एक मरतबा गिरिया करती करती दम तोड़ देती हैं। बीबियां समझती हैं कि बच्ची सो गई, मगर जब जनाब ज़ैनब हिला के देखती हैं तो क्या देखा, अरे बच्ची अपने बाप को याद करती करती दुनिया से चली गई। हाँ अज़ादारों, अब ये भैया क्या करें, हथकड़ियां बेड़ियां पहने हुए अपने बहन के जनाजा किस तरीके से उठाए। तारीख ने लिखा कि जब गुस्ल कफन दे दिया गया है, एक मरतबा भाई ने अपने बहन के जब जनाजा उठाया, अरे कब्र के जब हवाले करने जा रहे थे, कब्र से 2 हाथ बरामद हुए, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, लाओ मेरी बेटी की मेरी अमानत मुझे दे दो। इस कमसिनी में इसने बड़े जुल्म सितम सहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बनिहा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मज़ालिम उम्मत का, तुझे वास्ता है करबला के शहीदों का, तुझे वास्ता है जनाब सकीना की यतीमी का, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। परवरदिगारा हमारे जो मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिन मरहूमीन और मरहूमात के एहसाल सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की है, उनके गुनाहों को बख्श दे और उनको जवारे इमाम मासूम अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है उम्मत का, जितने भी शुरकाए मजलिस हैं उनकी तमाम हाजत को पूरा कर दे। पालने वाले परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचमों को पाक को सरनगू फरमा, हमारे आखिरी बार में ताजिल फरमा। गुजारिश एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह कुल तिलावत फरमा कर 2 मरहूम नाम बता दीजिए। मिर्ज़ा अस्करी और रानी प्यारी बेगम की रूप से
वतन को याद करके और बढ़ जाता था गम उसका। जीना मर गई जिंदगी में मैं क्या करूं भैया। किसे बच्चे का जाबे दिखाने से गुजर होता। किसी बच्चे का जाबे दिखाने से गुजर होता। सकीना को वो जिंदाने सितम में देख कर रोता। सकीना को वो जिंदाने सितम में देख कर रोता। अगर कुछ अगर कुछ पूछ लेता तो न कुछ कहती थी वो दुधिया। जीना मर गई जिंदगी में मैं क्या करूं भैया। ये कहते थे फूफे अम्मा जो दुनिया से गुजर जाओ। ये कहती थी फूफी अम्मा जो दुनिया से गुजर जाओ। इसे कहते सितम में आए फूफे अम्मा जो मर जाओ। इसी कहते सितम में आए फूफी अम्मा जो मर जाओ। जहाँ गेले जहाँ गीली ज़मीं हो दफन करना तो मेरा लाशा। जीना मर गई जिंदगी में मैं क्या करूं भैया। बेदर को देख कर के रोज़ वो जब ख्वाब से चौके। बेदर को देख कर के रोज़ वो जब ख्वाब से चौके। मेरे बाबा अभी तो प्यार करते थे ये कहती थे। मेरे बाबा अभी तो प्यार करते थे ये कहती थी। कहाँ बाबा कहाँ बाबा गए मुझको फूफियों छोड़ कर तन्हा। जीना मर गई जिंदगी में मैं क्या करूं भैया। तुम अपनी बेकसी का जालिमों से जिक्र मत करना। तुम अपनी बेकसी का जालिमों से जिक्र मत करना। यजीद बेहया कर दे कफन मुझको तो मत लेना। यजीद बेहया कर दे
लाशा सकीना मर गई जिंदा मैं क्या करूं भैया बहुत तारे किए जिंदा से डरती थी मेरी बातें बहुत तारी किए जिंदा से डरती थी मेरी बातें रिहाई का मिलेगी रोज कहती थी मेरी बातें रिहाई का मिलेगी रोज कहती थी मेरी बातें जनाजे जनाजे पर सकीना के यही ज़ैना का थाना सकीना मर गई जिंदा मैं क्या करूं भैया हमारा मकसद दिल का है हम आंसू बहाएंगे हमारा मकसद दिल का है हम आंसू बहाएंगे करेंगे मजलिस ताबूत बीबी का उठाएंगे करेंगे मजलिस ताबूत बीबी का उठाएंगे करेगी करेगी पेशवा तेरे अंजुमन हर साल ये पुरसा सकीना मर गई जिंदा मैं क्या करूं भैया अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम या मुक़सित शियत ज़ुवा फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अरबल अजम, अस्सलामु अलैकुम अबुल हसन इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिब असर ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैकुम खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम इमाम सुलजान, अस्सलामु अलैकुम मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैकुम शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु वजह सल्लल्लाहु मुहज्जब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह फातिहा पढ़कर मिर्ज़ा अस्करी और प्यारी बेगम की रूह को बख्श दें। और कल से मजलिस डॉक्टर नन्हे साहब के मकान पे माता कुंड पे होगी। ये